Good morning, students. So today we are going to learn about applications of redox reactions. We have mainly two applications of redox reactions to study about different types of cells like electrolytic cell and electrochemical cell. Okay, so in both of these types of cells, redox reactions are going to occur. Okay, how these redox reactions are going to occur in different types of cells, okay, that we have to learn as an application of redox reaction. And one of the important applications of redox reactions is also be seen in titrations also, but that is not being given in our textbook. So we'll cover up only electrolytical cell and electrochemical cell. Okay, so in this video I'm going to discuss about the different way how redox reactions occur in electrolytic cell. Okay, so let us go into the topic without any delay. So here we are going to learn about electrolytic cell. First of all, what is meant by cell? Cell is a kind of device where different electrochemical processes will take place. Okay na, సెల్ అనేది మీరు వినే ఉంటారు. ఓకే, అంటే ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ ఒకటి, బ్యాటరీ ఒకటి. బ్యాటరీ మీకు అందరికీ ఐడియా ఉంది కదా. ఓకే, గ్యాల్వానిక్ సెల్ అంటారు దానికి. సో ఈ సెల్స్లో కూడా రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి అన్నమాట. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ దిస్ టాపిక్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రిడాక్స్ రియాక్షన్స్. ఓకే, సో సెల్లో కన్వర్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఎలక్ట్రోలిటిక్ సెల్ అనేది ఏంటంటే the type of cell in which conversion of electrical energy to chemical energy takes place. Okay na, conversion of electrical energy to chemical energy, if it takes place, then you call it as electrolytic cell. Actually cells two types ఉంటాయి. One is electrolytic cell and another is electrochemical cell. ఈ రెండు types of cells లో కూడా redox reactions జరుగుతాయి. That's why we have to learn about the applications of redox reactions. సో ఎలక్ట్రాలిసిస్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డికంపోజిషన్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఇంటూ ఇట్స్ అయాన్స్ బై ద పాసేజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ త్రూ ఇట్. ఓకేనా, మనం ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేసినప్పుడు లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్, ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే ఏంటంటే లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్. హియర్ యూ విల్ బి కమింగ్ అక్రాస్ సర్టెన్ టర్మ్స్ లైక్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైట్. ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటే ఏంటంటే ద మెటల్ ప్లేట్స్ విచ్ అలౌస్ ఎలక్ట్రిసిటీ టు పాస్ త్రూ దెమ్, అండ్ ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే ఏంటంటే లిక్విడ్ విచ్ కండక్ట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ లిక్విడ్లోంచి మనం ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేసినప్పుడు దట్ లిక్విడ్ స్ప్లిట్స్ ఇంటూ ఇట్స్ అయాన్స్. ఓకే, సో అయాన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ. ఓకే, దట్ ప్రాసెస్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. ఓకేనా, ఎలక్ట్రోలైసిస్. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్స్ మీన్స్ with the passage of electricity, lysis means breaking. That particular electrolyte splits into its particular ions. Okay, that process is called as electrolysis. So electrolytic cell, electrolysis takes place in this electrolytic cell. Electrolytic cell is also called as what? Voltameter. Okay, it consists of two electrodes. One is cathode and another is anode. Okay, so the negatively charged electrode means the metal plate which is connected to the negative terminal of the battery is called as cathode. Okay, so it is negatively charged, and anode is a positively charged electrode, means the metal plate which is connected to the positive terminal of the battery, you call it as anode. Okay, now you will connect the two metal plates using copper wires. You can see that in the picture. Okay, so negatively charged electrode is called as cathode and positively charged electrode is called as anode. Okay, now mechanism, if you speak about when electricity is made to pass through electrolyte. Okay, now we will take one conducting liquid as electrolyte, like you can take aqueous solution of sodium chloride, any salt solution, okay, or any acidic solution or basic solution, anything you can take. So by passing electricity through it, ions are produced. Okay, now suppose for example H2O splits into H plus and OH minus ions when electricity is made to pass through it. Same like that aqueous NaCl solution if you take. Okay, now aqueous salt solution if you take, that aqueous salt solution also splits into Na plus and Cl minus ions. So when these ions are splitting,
what will happen? The cations migrate towards cathode. Okay, now all cations means positively charged ions, they migrate towards negatively charged cathode. Okay, and they get discharged over there. So at cathode you will be finding the process of reduction happening at cathode, and anions, negatively charged ions are called as anions, and they migrate towards anode. Okay, so these anions, when they migrate towards anode, oxidation happens. So that we are going to learn now. So that comes under the application of electrolysis, application of redox reaction. Okay, suppose if you consider NaCl solution, as I have taken the example of NaCl. If NaCl is taken as electrolyte, okay, it splits into aqueous NaCl I have taken as an electrolyte. It splits into Na plus and Cl minus ions. Okay, suppose first, for example, for your understanding sake, I am going to take molten NaCl. Okay, now molten NaCl, which means what? Liquid form of NaCl without water. Okay, now I am going to take molten NaCl. Solid substances, solid ionic compounds does not conduct electricity. So we should not take solids. Solids cannot produce ions. So we need to take molten salt solutions or aqueous salt solutions. Then only electrolysis can take place, because here we require the movement of ions for the production of for the conversion of electrical energy to chemical energy. Okay, requirement of movement of ions should happen, but in solid state movement of ions will not happen. So if you take any substance in solid state, like any salt in solid state, conduction of electricity will not happen, and you will not call that as electrolyte in that state. Okay, so here if I am taking molten NaCl as an electrolyte and made electricity to pass through it, then first what will happen is this NaCl splits into Na plus and Cl minus ions. Now Na plus ions migrate towards cathode. Okay, now migrate towards cathode. Okay, now at cathode what will happen? At cathode, these Na plus ions takes electrons from cathode. Cathode is negatively charged, it is rich of electrons. Okay, so these Na plus ions take electrons from cathode and forms as sodium metal. Okay, now metal deposition will happen at cathode. Okay, so now if you observe this process, Na plus ions, when they migrate towards cathode, they take electrons, gaining electrons process. Okay, now this process is gaining electrons process. Okay, now which means what? Nothing but reduction. Okay, now so at cathode what process will happen? Reduction will happen. Always you have to remember this point. Now if you go for the Cl minus ions, okay, now if you go for the other reaction at anode what will happen? Cl minus ions migrate towards anode. Okay, now Cl minus ions migrate towards anode. Okay, so at anode what will happen? These Cl minus ions, okay, leaves their negative charge at anode. Anode is positively charged. Okay, they want to get discharged. The Cl minus ions which are produced from electrolyte, they move towards anode and they leave their negative charge at anode, because anode is positively charged. So this negative charge which is possessed by Cl minus ions are left. Okay, now so Cl minus, okay, how you are going to write? Cl minus ions lose that electron. Okay, better I write like minus electron. Minus electron gives rise to Cl, but Cl can't exist like elemental state like this. So you will take it like half Cl2 minus, okay, 2E minus. So 2Cl minus, half Cl2, okay, half Cl2 or Cl minus, anything you can take.
half Cl2 can be Cl minus. Okay, then minus electrons gives rise to Cl, not Cl minus, Cl. Okay, so minus charge of anions is disappeared at anode. That means here loss of electrons is taking place. Okay, loss of electrons is nothing but what? Oxidation. So as both oxidation and reduction taking place at cathode and anode, that's why this process of electrolysis is a kind of redox reaction. Okay, now this process of electrolysis can be taken as an example for redox reaction. So at cathode reduction takes place and at anode oxidation takes place. At cathode cations move towards cathode, okay, gain electron from cathode and they get discharged and get deposited in the form of molten, in the form of metal on cathode. So on cathode the metal deposition can happen. Okay, so if you take molten metal, okay, but now coming to anode, Cl minus ions migrate towards anode. They leave their negative charge at anode and becomes Cl. Okay, now chloride ion becomes chlorine. So chlorine gas outlet will be there, and at anode the chlorine escapes out in the form of chlorine gas. Okay, so this process you call it as electrolysis process if you take molten NaCl. Okay, suppose if you are going to take, here I have taken the example of molten NaCl, but suppose if you are going to take aqueous NaCl. Okay, now aqueous NaCl is taken as an electrolyte. Okay, NaCl aqueous, electrolysis of aqueous NaCl now I am discussing. So when you take aqueous solution of NaCl, okay, on electrolysis, okay, first already you have learnt that it splits into Na plus and Cl minus ions, Na plus and Cl minus ions. But as water is present in aqueous solution of NaCl, okay, the water which is present in NaCl also splits into its respective ions. Okay, so H2O, because water is also there, on electrolysis you will find H plus and OH minus ions also can be produced. Okay, but here if you take molten, there is no water here. Okay, but if you take aqueous NaCl, water is also there here. Okay, so here you will observe the formation of only Na plus and Cl minus ions. But in aqueous NaCl, when electricity is made to pass through it, you will observe the formation of two types of ions here. Okay, Na plus H plus as well as Cl minus OH minus. Okay, now both of the ions are produced. Two types of cations and two types of anions are produced. Now our question is, as we already have learnt that cations migrate towards cathode and anions migrate towards anode. That means Na plus H plus they should migrate towards cathode and Cl minus OH minus they should migrate towards anode. Okay, సో ఇప్పుడు మనకి అరైజ్ అయ్యే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇటు పక్క రెండు టైప్స్ ఆఫ్ క్యాటయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి. ఓకే, రెండు ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత దేర్ విల్ బి అ రన్నింగ్ రేస్ బిట్వీన్ వాట్ వి కాల్ Na ప్లస్ అండ్ H ప్లస్ అయాన్స్. ఇప్పుడు రెండు ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్ల మధ్యలో ఎవరు తొందరగా క్యాథోడ్ దగ్గరికి రీచ్ అవుతారు, ఎవరు తొందరగా క్యాథోడ్కి రీచ్ అయ్యి అక్కడ డిశ్చార్జ్ అవుతారు అన్న పాయింట్ ఒకటి మనకి అరైజ్ అవుతుంది. ఈ కేసులో ఆ ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, బికాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ions are only single types of ions. All cations are of same type and all anions are of same type. So cations migrate towards cathode, anions migrate towards anode. Okay, oxidation happens at anode, reduction happens at cathode. So that's why we call it as redox reaction. కానీ ఇక్కడ కేసులో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్ల మధ్యలో కాంపిటీషన్ అన్నమాట, ఎవరు ఫస్ట్ రీచ్ అవుతారు. ఓకే, అది మీరు ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ మధ్యలో కూడా దెర్ ఈస్ అ కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ anions విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. అంటే మీరు తీసుకున్న ప్రతి మాల్టెన్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ కేసులో
ఏ మాల్టన్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ కేసులోనైనా ఈ రన్నింగ్ రేస్ ఉండదు. ఏక్వియస్లో మాత్రమే ఈ రన్నింగ్ రేస్ ఉంటుంది. ఓకే, కరెక్ట్గా నేను చెప్పేది అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, మాల్టన్ కేసులో ఎక్కడ ప్రాబ్లం రాదు, కానీ ఏక్వియస్ కేసులో రెండు టైప్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల ఓకే రన్నింగ్ రేస్ అనేది ఫార్మేషన్కి ఛాన్స్ ఉంది. ఆ రన్నింగ్ రేస్ ఇప్పుడు ఈ రెండిట్ల మధ్యలో ఎవరు ఫస్ట్ క్యాథోడ్ని రీచ్ అవుతారు, లేకపోతే ఈ రెండిట్ల మధ్యలో ఎవరు ఫస్ట్ యానోడ్ని రీచ్ అవుతారు, ఇది మనం తెలుసుకోవాలంటే ఫర్ దిస్ వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ ఎ టైప్ ఆఫ్ సిరీస్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ సిరీస్ను గురించి నేర్చుకుంటాం అనమాట. అండ్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ క్రైటీరియా ఫర్ the reaching of anions towards anode as well as cations towards cathode. దానికి ఒక స్మాల్ థియరీ అనేది మనకు ఉన్నది, దాన్ని సెలెక్టివ్ డిశ్చార్జ్ థియరీ అంటారు. సో ఆ సెలెక్టివ్ డిశ్చార్జ్ అనేది ఈ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్. సో ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్, సో ఇప్పుడు మనం ఇందాకలా డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకున్నాం కదా, Na+Cl- H+OH-. ఇప్పుడు Na+H+ ఈ రెండిట్లలో ఎవరు తొందరగా క్యాథోడ్ని రీచ్ అవుతారు, అలాగే Cl-OH- ఈ రెండిట్లలో రెండు యానయాన్సే కదా, ఈ రెండిట్లలో ఎవరు ఫస్ట్ యానోడ్ని రీచ్ అవుతారు. సో ఆ పాయింట్ని ఆన్సర్ చేయడానికి వీ నీడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్. ఓకే, సో ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ సిరీస్ ఒకటి, ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ సిరీస్ ఒకటి. ఫస్ట్ లెట్ us లెర్న్ అబౌట్ ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ సిరీస్. సో ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ సిరీస్ మనకు జరిగే ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి మనం రీకాల్ చేసుకుందాం. ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ మెటల్ ఆటమ్ ఎందులోంచి ఎలక్ట్రోలైట్లోంచి మెటల్ ఆటమ్ when electricity is made to pass through it loses electrons and forms cation. Okay, అంటే metal atom loses electron easily. Okay na, with the ease of losing electron is there for metal atom, so it forms cation. So ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. ఇది ఈ క్యాటయాన్ దేని నుంచి వచ్చింది, ఎలక్ట్రోలైట్ నుంచి వచ్చింది. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు ఈ క్యాటయాన్ అక్కడ ఉన్న మన దగ్గర ఉన్న క్యాథోడ్కి మైగ్రేట్ అవుతుంది, మూవ్ అవుతుంది. సో క్యాటయాన్ క్యాథోడ్ దగ్గరకు వచ్చి క్యాథోడ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీసుకొని ఓకే విత్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ ఇట్ విల్ టేక్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకేనా, ఈ క్యాటయాన్ క్యాథోడ్కి రీచ్ అవుతుంది. రీచ్ అయిన తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేసుకుని అగైన్ ఇట్ గెట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ న్యూట్రల్ ఆటమ్. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్ మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎలక్ట్రోలైట్లోంచి మెటల్ ఆటమ్ వచ్చి క్యాథోడ్ మీద డిపాజిషన్ అవుతుంది, కోటింగ్ అవుతుంది. మనకు అది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. ఓకేనా, ఎలక్ట్రోలైట్లోంచి మెటల్ ఆటమ్ వచ్చి మధ్యలో ఈ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు మనకి రిడాక్స్ రియాక్షన్ జరుగుతుందన్నమాట. మన మెయిన్ మోటో ఏంటి, ఒక క్యాథోడ్ తీసుకున్నాం, ఆ మెటల్ ప్లేట్ మీద ఈ ఎలక్ట్రోలైట్లో ఉన్న మెటల్ ఆటమ్ యొక్క కోటింగ్ ఎలక్ట్రోలైట్లోంచి ఆ మెటల్ ఆటమ్ బయటకు వచ్చి క్యాథోడ్ మీద డిపాజిట్ అవ్వాలన్నమాట. ఆ రకంగా ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. సో ఆ ప్రాసెస్ జరిగే టైంలో మనకి రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. సో యాక్చువల్గా ఎలక్ట్రోలైట్లో ఉండే మెటల్ ఆటమ్ లూజెస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజీలీ అండ్ ఫార్మ్స్ క్యాటయాన్. క్యాటయాన్ ఫార్మేషన్ ఇక్కడ ఈజీ. ఓకే, సో ఇలా ఫామ్ అయిన క్యాటయాన్ అన్స్టేబుల్గా ఉంటుంది. సో అన్స్టేబుల్ క్యాటయాన్ ఏం చేస్తుంది, క్యాథోడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. దెన్ ఇట్ గెయిన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ క్యాథోడ్. ఓకే, ఆ గెయినింగ్ అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ టాస్క్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ అనేది ఈజీ టాస్క్, బట్ దట్ క్యాటయాన్ షుడ్ రీచ్ ఎలక్ట్రోడ్ క్యాథోడ్ అండ్ షుడ్ గెయిన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ క్యాథోడ్. ఓకే, సో అది కొంచెం డిఫికల్టీగా జరుగుతుంది టు ఫార్మ్ న్యూట్రల్ ఆటమ్. సో ఈ 2 స్టెప్స్ మనకి ఎలక్ట్రోలైట్ నుంచి క్యాథోడ్కి రీచ్ అయ్యే వరకు జరుగుతాయి. సో క్యాథోడ్ దగ్గర జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి, రిడక్షన్ ప్రాసెస్, బికాస్ గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇప్పుడు మనకి ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ ఆర్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిపాజిషన్ పొటెన్షియల్. ఓకే, ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ ఆర్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిపాజిషన్ పొటెన్షియల్. ఓకే, ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఇచ్చాను చూడండి. ఇక్కడ మెయిన్గా మీరు తీసుకోవాల్సింది H+ని రిఫరెన్స్గా తీసుకోవాలి.
హెచ్ ప్లస్ అయాన్ని రిఫరెన్స్గా తీసుకోవాలి. హెచ్ యాక్చువల్గా నాన్ మెటల్, కానీ హెచ్ని మనం అంటే మెటల్ సిరీస్ రియాక్టివిటీ సిరీస్, మెటల్ రియాక్టివిటీ సిరీస్లో హెచ్ ప్లస్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. వై? బికాస్ మీన్స్ హెచ్ ప్లస్ యాక్ట్స్ యాజ్ always cathodes, H plus always, hydrogen always forms cations like metals. Okay, now hydrogen always forms cations like metals. That's why even though it is a non-metal, it is placed in metal reactivity series. Okay, so ఇప్పుడు ఈ సిరీస్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం హైడ్రోజన్ని రిఫరెన్స్గా తీసుకుని హైడ్రోజన్ కన్నా ముందరున్నవన్నీ హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ అనమాట. ఓకేనా, హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్. యాక్చువల్గా చెప్పాల్సి వస్తే ఇక్కడి నుంచి అల్యూమినియం వరకు హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్, అంటే దే రెడీలీ లూజెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని. ఓకేనా, ఎలక్ట్రాన్స్ని లూజ్ అవ్వడం చాలా ఈజీగా జరుగుతుంది. ఓకే, దెన్ సో తర్వాత హైడ్రోజన్ తర్వాత ఉన్న మెటల్స్ అన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అవ్వడం కష్టంగా జరుగుతుంది. ఓకే, దే డజంట్ రెడీలీ లూజెస్ ఎలక్ట్రాన్స్, దే ఆర్ నాట్ హైలీ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్, దే ఆర్ లెస్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్. ఓకే, హైడ్రోజన్ తర్వాత ఉన్న మెటల్స్ అన్నీ ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ని లూజ్ అవ్వవు, కానీ డిశ్చార్జ్ మాత్రం తొందరగా అవుతాయి, అంటే క్యాథోడ్ దగ్గరికి తొందరగా వెళ్ళిపోతాయి. ఓకేనా, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఇప్పుడు రెండు అయాన్స్కి మధ్యలో కాంపిటీషన్ అని చెప్పుకున్నాం మనం. ఓకే, సో ఆ కాంపిటీషన్లో హైడ్రోజన్ కన్నా తక్కువ పొజిషన్లో ఉన్న అయాన్స్ అన్నీ కూడా క్యాథోడ్ దగ్గరికి తొందరగా వెళ్ళిపోయి తొందరగా డిపాజిట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. కానీ హైడ్రోజన్ కన్నా ముందర ఉన్నవి which are there before H plus, it is very difficult for them to go near cathode. Okay, and they cannot be deposited easily. Okay, so అందుకే ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు the decreasing order of discharge potential or the increasing order of deposition potential. Okay, so discharge potential ఇప్పుడు మనం 2 ions కంపేర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, ఆ కంపారిటివ్ స్టడీ కూడా నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను. ఓకే, సపోజ్ ఈ సిరీస్ని అయితే మీరు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఎలా అంటే, ఫస్ట్ హెచ్ ప్లస్ని రిఫరెన్స్గా తీసుకొని దానికి ఉన్న ముందరున్న ఎలిమెంట్స్కి డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ అండ్ డిపోజిషన్ పొటెన్షియల్స్ మీరు కంపేర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను కంపేర్ చేసి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ బెటర్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సెలెక్టివ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ అయాన్స్ మీరు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలి. క్యాటయాన్స్కి కదా మనం ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటున్నది ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ సిరీస్. ఓకే, అంటే క్యాథోడ్ దగ్గర జరగాల్సిన ప్రాసెస్. ఓకే, సపోజ్ ఒకే ఎలక్ట్రోలైట్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఉన్నాయి, ఏజీ ప్లస్ ఉన్నది, హెచ్ ప్లస్ ఉన్నది. దెన్ both of them will migrate towards cathode, but Ag plus will discharge first. ఓకేనా, ఈ పాయింట్ మీరు హైలైట్ చేసుకోండి. Ag plus will discharge first because the position of Ag plus is lower than H plus. H plus తర్వాత ఉన్నవి తొందరగా డిశ్చార్జ్ అవుతాయి, అంటే H plus తర్వాత ఉన్న క్యాటయాన్స్ క్యాథోడ్ని తొందరగా రీచ్ అయ్యి క్యాథోడ్ నుంచి తొందరగా ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకోవాలని ట్రై చేస్తాయి. ఓకే, సో హెచ్ ప్లస్ తర్వాత ఉన్నవి దే గెట్ డిశ్చార్జ్డ్ ఈజీలీ. ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, ఏజీ ప్లస్ విల్ డిశ్చార్జ్ ఫస్ట్ బికాస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఏజీ ప్లస్ ఈజ్ లోవర్ దెన్ హెచ్ ప్లస్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనదర్ ఎగ్జాంపుల్, Cu+2 Zn+2, ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ 2 అయాన్స్ ఒకే ఎలక్ట్రోలైట్లో మనకి దొరికాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఎవరు ఫస్ట్ వెళ్తారు? ఓకే, చెక్ చేసుకోండి. జింక్ ఇక్కడ ఉంది, జింక్ హైడ్రోజన్కి ముందరుంది, కాపర్ హైడ్రోజన్కి తర్వాత ఉంది. సో హైడ్రోజన్కి తర్వాత ఉన్నవి ఫస్ట్ వెళ్ళిపోతాయి క్యాథోడ్ దగ్గరికి. ఓకేనా, హైడ్రోజన్కి తర్వాత ఉన్నవి ఈ సిరీస్లో విచ్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఆఫ్టర్ హైడ్రోజన్ విల్ రీచ్ టు క్యాథోడ్ ఫస్ట్ అండ్ గెట్ డిశ్చార్జ్డ్ ఫస్ట్ అండ్ దే గెట్ డిపాజిటెడ్ క్విక్లీ. ఓకే, సో హెచ్ ప్లస్ తర్వాత ఉన్నది కాపర్. సో అమాంగ్ Zn+2 అండ్ Cu+2 విల్ డిశ్చార్జ్ ఫస్ట్. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా మీకు? సో అంటే కంపారిజన్ విత్ హైడ్రోజనే ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా మీకు. యూ కెనాట్ కంపేర్ 2 అయాన్స్ విచ్ ఆర్ బిఫోర్ హైడ్రోజన్. ఓకేనా, మీకు 2 ఎలక్ట్రోలైట్స్లో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ అయాన్స్, ఓకే, హైడ్రోజన్కి ముందరే ఉన్నవి మీకు రియాక్టివిటీ ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఇది రియాక్టివిటీ,
ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లలో రన్నింగ్ రేస్ పెట్టుకోవచ్చు కదా మేడం అని మీరు అడగచ్చు. ఆ రెండిట్లలో రన్నింగ్ రేస్ పెట్టుకోవడానికి ఖచ్చితంగా ఏక్విఎస్ తీసుకోవాలి. కాబట్టి మీకు అర్థమవుతుందా, మనకి ఏక్విఎస్ కేసులో మాత్రమే ఈ ప్రాబ్లం అనేది అరైజ్ అవుతుంది. ఏక్విఎస్లోనే ఎందుకు అరైజ్ అవుతుంది, H ప్లస్ ఏక్విఎస్ సొల్యూషన్స్లోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో కంపారిజన్ ఆల్వేస్ యూ విల్ డూ విత్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ క్యాటయాన్స్ విచ్ ఆర్ బిఫోర్ హైడ్రోజన్ with hydrogen and any of the cations which are after hydrogen with hydrogen. అందుకే హైడ్రోజన్ని రిఫరెన్స్గా తీసుకోవాలన్నమాట. ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు కంపేర్ ఇట్ విత్ హైడ్రోజన్ ఓన్లీ. యూ కెనాట్ కంపేర్ 2 ions విచ్ ఆర్ బిఫోర్ హైడ్రోజన్ అండ్ 2 ions విచ్ ఆర్ ఆఫ్టర్ హైడ్రోజన్. ఎందుకంటే మాల్టన్ కేసులోనే ఈ రన్నింగ్ రేస్ అనేది మనం చూస్తాం కాబట్టి. సో కంపారిజన్ ఆల్వేస్ టు బి డన్ విత్ వాట్, H ప్లస్. ఓకే, సో ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు చెక్. ఓకే, H ప్లస్ కన్నా తర్వాత ఉన్నవి తొందరగా డిశ్చార్జ్ అవుతాయి, H ప్లస్ కన్నా ముందర ఉన్నవి తక్కువగా డిశ్చార్జ్ అవుతాయి. ఓకే, సో డిపాజిషన్ ఎవరు అవుతారు అంటే H ప్లస్ తర్వాత ఉన్నవే కోటింగ్ ఫామ్ అవుతుందన్నమాట. అందుకే మీకు ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ చేసినప్పుడు సిల్వర్ కోటింగ్ కానీ, ప్లాటినం కోటింగ్ కానీ, గోల్డ్ కోటింగ్ కానీ, ఇట్లాంటి కోటింగ్ అనేవి హైలీ కాస్ట్లీ మెటల్స్ అంటే లీస్ట్ రియాక్టివ్ అండ్ హై కాస్ట్లీ మెటల్స్ తోటి మనకి కోటింగ్ అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. ఓకేనా, సో వీటిని కోటింగ్గా మనం చూడలేం. సోడియం, పొటాషియం ఇవన్నీ హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్, ఇవి కోటెడ్ అవ్వవు. ఓకే, ఓన్లీ మోల్టన్ కేసులో అయితే కోటింగ్ అవుతుంది. ఏక్విఎస్ కేసులో ఎప్పుడు కూడా గోల్డ్ కోటింగ్ కానీ, ప్లాటినం కోటింగ్ కానీ మీరు చూస్తారు. అంటే లెస్ సుపీరియర్ మెటల్స్ మీద మోర్ సుపీరియర్ మెటల్స్ కోటింగ్ అనేది ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్లో జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ సిరీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. Now same like this we are going to learn about electronegative series also. ఇప్పుడు ఈ electronegative series చూడండి. The order of the series is like F minus is greater than phosphate, greater than sulfate, greater than nitrate, greater than OH minus. ఓకే, దెన్ క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. ఇక్కడ మనం OH మైనస్ని రిఫరెన్స్గా తీసుకోవాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ OH మైనస్ని కంపారిజన్గా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే వాటర్లో H ప్లస్ ఇవన్నీ యానోడ్ దగ్గర కదా, H ప్లస్ అంటే పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ క్యాటయాన్స్ అవన్నీ క్యాథోడ్ దగ్గర. అది ఇంతకుముందే మనం చదివాం. ఇప్పుడు యానోడ్ దగ్గర కూడా చదవాలి కదా. సో యూ విల్ హ్యావ్ ఎ కంపారిజన్ విత్ OH మైనస్ అయాన్స్. వాటర్లో నుంచి ఉండే OH మైనస్ అయాన్స్ వాటికి వేరే అయాన్స్కి రన్నింగ్ రేస్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇఫ్ Cl మైనస్ అండ్ OH మైనస్ బోత్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రోలైట్, దెన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ మైగ్రేట్ టు యానోడ్, బట్ ఓన్లీ Cl మైనస్ విల్ డిశ్చార్జ్ ఇన్ ప్రిఫరెన్స్ టు OH మైనస్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి కంపారిజన్ చెప్తున్నాం. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ని మీరు హైలైట్ చేసుకోండి. Cl మైనస్ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది అంటే విచ్ ఎవర్ అయాన్స్ విచ్ ఆర్ below OH minus or after OH minus ions, they are only gets discharged first. అక్కడ కూడా అలాగే చదివాం కదా, H ప్లస్ తర్వాత ఉన్న అయాన్స్ తొందరగా డిశ్చార్జ్ అవుతాయి. అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే OH తర్వాత ఉన్న అయాన్స్ తొందరగా డిశ్చార్జ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు Cl మైనస్కి OH మైనస్కి కాంపిటీషన్ పెడితే ఎవరు విన్ అవుతారు, Cl మైనస్ విన్ అవుతుంది. అంటే క్లోరైడ్ అయాన్ యానోడ్ దగ్గరికి తొందరగా వెళ్ళి క్లోరిన్ గ్యాస్ ఫామ్లో బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఆ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ప్రొడక్ట్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ యానోడ్ విల్ బి క్లోరిన్ గ్యాస్. ఓకే, ఆ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మనం కాంపిటీషన్ సల్ఫేట్కి OH మైనస్కి పెట్టామనుకోండి, సల్ఫేట్ OH కన్నా ముందరుంది అంటే తొందరగా డిశ్చార్జ్ అవ్వలేదు, OHే డిశ్చార్జ్ అవుతుంది తొందరగా. ఓకేనా, విచ్ ఆర్ ఇన్ ద లోవర్ సైడ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ విల్ గెట్ డిశ్చార్జ్డ్ ఫస్ట్. ఓకేనా, విచ్ ఆర్ ఇన్ ద లోవర్ సైడ్ ఆఫ్ ద రియాక్టివిటీ సిరీస్ or which are on the lower side of the electrochemical series that will get discharged first. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్ల మధ్యలో మనం రన్నింగ్ రేస్ పెడితే OHే తొందరగా డిశ్చార్జ్ అవుతుంది ఇన్ ప్రిఫరెన్స్ టు SO4-2. సో ఈ రెండు సిరీస్లు కూడా మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వడానికి రెండు పక్కల రెండు రాశాను, చూసుకోండి. ఇదైతే క్లియర్ కేస్, మీకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే మనకు ప్రొడ్యూస్ అయ్యే అయాన్స్ Na+Cl- ఒకటి మాల్టన్ స్టేట్లో మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు. డైరెక్ట్గా క్యాథోడ్ దగ్గరికి క్యాటయాన్స్ మైగ్రేట్ అవుతాయి. సో ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్ బెట్ క్యాథోడ్ ఈజ్ సోడియం అండ్
Cl మైనస్ అయాన్స్ యానోడ్కి మైగ్రేట్ అవుతాయి. సో ప్రోడక్ట్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ యానోడ్ ఈజ్ Cl2. ఓకే, ఇవి క్లియర్. ఓకే, కానీ ఏక్వియస్ కేసులో మీరు చెక్ చేయాల్సింది కంపారిటివ్ స్టడీ. ఈ రెండు అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి. సో ఈ రెండిట్లో ఎవరు ఫస్ట్ డిశ్చార్జ్ అవుతారు? H+ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. సో ప్రోడక్ట్ ఎట్ క్యాథోడ్ ఈజ్ హైడ్రోజన్. అండ్ ఈ రెండిట్లో కంపేర్ చేసుకుంటే అమాంగ్ Cl మైనస్ అండ్ OH మైనస్, Cl gets discharged first because it is in the lower side of OH minus. Okay, so product formed at anode is chlorine gas. Okay, so like this you need to have a comparative study. Okay, so that is why redox reactions, one of the important application is electrolysis. So in the next coming video we are going to learn about electrochemical cell. Okay, దాంట్లో కూడా మనం ఇలాగే కైండ్ ఆఫ్ సిరీస్ గురించి చదువుతాం. దేర్ we are learning about reduction potentials and oxidation potentials. Okay, so please keep watching my videos and keep commenting so that I will also understand what type of subject knowledge which you want. ఓకేనా, క్వశ్చనింగ్ ఏ టైప్గా కావాలి ఇలాంటివన్నీ మీరు వీడియోలో కమెంట్స్ పెడితే సో దట్ ఐ విల్ బీ అండర్స్టాండింగ్ బెటర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ డియర్ చిల్డ్రన్. బాయ్.